فاترك علما إن كره تكفي لأنها بزبدة فلتفي والله أرجو في قبول العمل ونقى منه ثم وفي الزمن السمع من عقلها محالا هي وجوب ثم استحالا ثم جواز سلس الأقسام فافهم مثل لذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فالفعل فالواجب والمحال مجائز في حقه تعالى ورسول في حق رسل الله عليهم تحية الإله والواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع بذاته فاجتهدي والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته الثبوت بالأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بالأخفى أن أهل العلماء ما سوى الله العلي علما من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به تغير قدسه وجوده بعد العدم وزده هو المسمى بتلك فاعلم بأن الوصف بالوجود بواجبة ورد المخلوق بالظاهر بأن كل أسامي يأتي إلى مؤثر فتبه ولتسمى صفة نفسية ثم تبع خمسة سلبية ويجد بالذات فله البقاء يومه بنفسه لذة مخالف للغير ودليل في ذات أو صفته العلية والفعل في التأديب ليس إلا لغير القهار جل وعلا وما يكون بالطبع أو بالإله فذاك كفر عند أهل الملة وما يكون بالقوة متعدي فذاك بريح فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها يلزم لزومه محل لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحدود والجهة والاتصال في الصل وصفا ثم المعاني سبعة الإرادة أينه المحيط بالأشياء حياة وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن لجنه قد أمرا فالحصل له أمر فأهمرا وقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام فله هو السمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعليق بالصفات أحمد ومن عدا الحياة الأقسام تعلق بسائر الأقسام وقدرة الإرادة تتعلق بالممكنات كلها وتقرأ بأن سمع والبصر تعلق بكل ما يمكنها والقدرة قادمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي والكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان سوى معروفا وكل من به سواها فهو الذي بالفقر قد جناها وهو المعلوم لا يستطيع لغير جدل قدير مبتدئ وجائز في الحق الإيجاد والتقوى الإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصالح وجب على الإله قد أسأل آدم وجزء برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي جائز من عبده وخرج به دليل نقلي وصل جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل جدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم مثال متفضل والرحمن للعالمين جل مولى النعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والأرض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم أولياء الروم والرجال ثم الأولياء وجاء من البشير بكل انتصار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام وقرب بسائر الأقسام فأكثر من ذكرها بالأدب تقتضي هذا الذكر على متب وغلب الخوف على الرجاء وسلم لك من التمهاد وتجد توبة للأوزار لا تيأس من رحمة الغفار
على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكن آمن بالقضاء والقدر وكل معذور فعنه مثلا مسلما كيف تسلم واتبع سبيل ناسكنا العلماء وخلص القلب من الرجال بالجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مركبا لله في الأحوال لك في معالي وكمال وخرج لربي لتقاضي عنك بقطع وبقدر استجابة المزيد للأعمى واتم بها رحيم رحما لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم الختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشم الختم وآله وصحبه الأكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah wa iftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walamma kanat mabahithu hadzal fanni thalathatan Walamma dan tak kala kanat adalah mabahithu hadzal fanni, perbahasan ini ilmu tauhid ni thalathatan, ada tiga. Mana tiganya? Ilahiyatun, pertamanya ialah tentang ketuhanan, wa nubuwatun, dan kenabian, wa sam'iyatun, dan perkara didengarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak jawab lagi tu. Waqad taqaddamal kalamu, dan sesungguhnya padahal sesungguhnya telah terdahululah oleh perbahasan ala bayanil awwalaini, di atas menyatakan dua yang pertama. Mana? Iaitu ketuhanan dan kenabian. Tatkala tu syara'a, nescaya masuklah oleh nazim fi salisi, pada menyatakan yang ketiga. Wahwa, dan ia yang tiga tu as-sam'iyatu, ialah perkara-perkara yang didengarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa as-sam'iyatu? Dhabit sikit. As-sam'iyatu hiya, bermula perkara-perkara as-sam'iyat, perkara-perkara yang didengarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-umurul latih, ialah beberapa perkara yang la tu'rafu, yang tidak diketahui kan dia, illa minas sam'i, melainkan daripada dengar. Ai minan illa minas sam'i, melainkan daripada dengar, minan nabi sallallahu alaihi wasallam lah, ai minas sam'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa minas sam'i, ay illa minas sam'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengar, yakni dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa lil aqli, dan tidak adalah pada akalnya fiha wa laisa lil aqli fiha, dan tidak adalah bagi akalnya fiha, pada perkara sam'iyat ni tidak ada apa? Majalun, tidak ada orang panggil majalun ni apa kita nak terjemah? Tak ada bahagia lah, gitu. Walaisa lil aqli fiha, dan tidak adalah pada walaisa lil aqli fiha, dan tidak adalah bagi akal fiha padanya, pada sam'iyat,
majalun, tidak ada apa? Bahagian, tidak ada orang panggil bahagian akal. Apa tidak ada bahagia, orang panggil nak direka-reka kepada akal tu tidak boleh. Itu maknanya. Kalau gitunya wasam'iyatu, dan bermula perkara sam'iyat tu, jami'uha, semuanya sekali sam'iyat, jaizatun aqlan wa wajibatun syara'an. Betul lah. Jaizatun aqlan wa wajibatun sam'an, gitu. Okey, syara'an. Nah, wa sam'iyatu, dan bermula perkara-perkara yang didengar daripada Nabi SAW ni, jami'uha, sekaliannya, takkid pada kata sam'iyah, jaizatun aqlan, ialah perkara yang harus ni sebuah akal, wa wajibatu sama'an, dan wajib dengarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tak boleh kita nak reka-reka sendiri tu, tak boleh. Nah, Naufal kan Naufal? Baik. Tu tak boleh kita nak reka-reka sendiri. Habis tu intaha. Habis. Faqala an-nazimu. Kalau gitu faqala an-nazimu ni jawab bagi lama syara'a tu khabar nu bagi waqat taqaddama. Nah. Gitu. Walamma, dan tak kala adalah perbahasan ini ilmu ni tiga, iaitu ketuhanan, kenabian dan perkara didengar. Padahal sesungguhnya telah terdahululah oleh perbahasan di atas menyata kedua yang pertama, nescaya masuklah oleh syarahnya atau nazimnya pada menyatakan yang ketiga. Mana yang ketiga? Iaitu yang ketiga tu ialah sam'iyah. Faqala, maka berkatalah oleh syarah, berkatalah oleh nazim, wa yalzamul imanu bil hisabi wabil betul itu, wabil hasyri, ada ba, tak ada ba deh. Wa yalzamul imanu bil hisabi wa hasyri wal iqabi was thawabi. Nah, tak ada dah ba tu, kerana dia kira atah pada kata hisab belaka tu. Tu barangkalinya ba tu ba syarah lah tu, termasuk sikit dalam kurungnya. Tu wayal zamu, dan lazimlah apa, wajiblah, mana fi i'tiqadihi, pada i'tiqad. Wayal zamu, dan wajiblah pada pegangan, yajibu alal mukallafina, wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Wujud sini, wajib sini, wujubul usuli ni, wajib sebagai wajib usul. Tu wajib teras. Sekira-kiranya man angkarahu, tu barang siapa yang mengingkar akan dia, kafara, nescaya kafir lah ia. Tu dalil tak ada sebut wujubul usuli. Tu sebagai wajib usul tu, wajib usul ni. Bukan furu'. Ternyata usulul aqaid, bukan furu'ul aqaid. Bukan cabang-cabang pegangan, tidak, tapi usulul aqaid, teras, humbi bagi pegangan. Sehingganya man angkarahu, barang siapa yang ingkarlah akan dia, akan perkara nak disebut lagi akal, seumpama hisab contohnya, dikirakan kita di pada mahsyar akhirat kelak, kafara, nescaya kafir lah ia. Tu kenapa kau orang panggil wujubul usul? Dalil ada sebut li subutihi, kerana sabitlah ia kitaban, ni sebuah Quran, wa sunnatan, dan sunnah Nabi SAW, wa ijma'an, dan ijma'ul ulama. Tu sabit dalam Quran, dalam hadis, dalam ijma' ulama, sepakat semua ulama. Mana fal kitabu, maka bermula Al-Qurannya, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, sari'ul hisabi. Tu disebutkan hisab tu kan. Tu fal kitabu, maka bermula Al-Qurannya, qala Ta'ala, telah berfirman Allah, sari'ul hisab, berartinya ada hisab. Tu wa ghairu zalika, dan lain daripada demikian itu, demikian Alkitab, ay minal ayati, daripada beberapa ayat Quran yang lain lah. Mungkin cek sendiri, itu sebagai satu contoh sajalah. Wa sunnatu, dan sunnah pula, qala alaihi salatu wassalamu, telah bersabda oleh Nabi SAW, hasibu anfusakum
qabla an tuhasabu ay alaikum. Nah, hasibu, kira-kira lah oleh kamu anfusakum akan diri-diri kamu. Mungkin nak kira-kira diri kamu tu. Jangan hidup pola buku bar gitu, makan kenyang tidur jenera berok kecing gitu ya. Tak ada buat kira dengan diri ni. Buat amal kurang ke mana ke. Berapa pahala hipung, nak berapa dosa taubat. Bila tu qabla an tuhasabu, sebelum oleh bahawa dihitungkan kalian. Tu. Wa ghairu zalika lain daripada demikian itu minal ahaditsi daripada beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah wa ajma'ul muslimuna alaihi dan ijma' lah oleh ulama-ulama Islam alaihi di atasnya di atas hisab tadi dah. Hisab dan lain daripada hisab tu termasuk daripada perkara sama'iyah lah. Dalam itu ada sebut. Kemudian dia kata wal muradu bil mukallafina, yang dikehendaki dengan kata mukallaf tu ma yashmalul jin lah. Barang yang melengkapi lah akan jin. Jin tu termasuk juga orang panggil mukallaf. Wajib apa? Al-imatu tubai bagi yajibu atau fa'il bagi yalzamu lah. Kalau wak kira dengan matan, wak kira dengan syarah yajibu tu. Nah. Wajib apa? Lazim apa? Wajib apa? Al-imanu oleh beriman. Apa makna beriman? Ayat tasdiku, iaitu tasdiku fil qalbi. Benar dalam hati. Terima dalam hati. Terima ke apa? Benar ke apa? Dalam hati kita bil hisabi, dengan kira-kira akhirat kelak. Mana kita kena percaya bahawasanya akhirat esok ada orang panggil hisab. Hitung amal. Dikira-kira akan kita akhirat esok oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu kata dia wahwa dan bermula ia al-hisabu, kira-kira ni lughatan dari segi bahasanya al-addu ialah bilangan lah. Tu bilangan. Tapi yang kehendak di sini wastilahan dari segi istilahnya ialah tauqifullah yang ibadahu fil mahsyari, menghentilah oleh Allah Taala tu akan hamba-hambanya. Tauqifullah yang ibadahu fil mahsyari, menghentilah oleh Allah Taala akan hamba-hambanya Allah Taala fil mahsyari pada mahsyar. Tu kata setengah pada mahsyar tu ialah tanah di Palestin. Kata setengahnya ialah Nuh pada Arafah Nuh disalingkan bumi baru, tempat berhimpun bagi sekalian manusia. Tu orang panggil mahsyar. Kenapa kau Allah Taala menghentikan hamba-hamba dia tu di pada mahsyar? Ala a'malihim, kerana amalan mereka itu ibad. Ala a'malihim, kerana amalan mereka itu hamba. Tu nisbah mana amalan? Fi'lan, perbuatan kau amalan tu. Au qaulan, atau nisbah percakapan ke amalan tersebut. Au i'tiqadan, atau nisbah amalan pegangan dalam hati. Tu tafsilan, hal keadaan semua sekali tu. Amalan kita hak dibuat di dunia mula tu, nisbah perbuatan ke, percakapan ke, pegangan ke, tafsilan. Di atas jalan satu-satu. Apa? Kira tadi tu. Allah Ta'ala kira, hitungkan daripada mahsyar akhirat kelak amalan kita, sama ada perbuatan, percakapan, pegangan dalam hati kita, itu dengan secara satu persatu. Tafsilan ay ala sabili tafsililah. Kalau gitunya lagu mana kau orang panggil hisab tu? Wazalikal hisabu musawwarun bi an yukallimahumullahu ta'ala. Dan bermula demikian itu kira-kira hitung-hitung tu digambarkan dengan sekira-kira bahawa taswiriyah. Bi an yukallimahumullah, dengan sekira-kira bahawa berkata-katalah akan mereka itu ibad Allahu Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bercakap dengan hamba dia. Tapi bercakap tadi tu bikala min qadimin, dengan sifat perkata yang sedia kala, laisa biharfin wala sautin, yang tidak bersatu huruf dan tidak bersuara. Tidak berharap dan tidak bersuara. Sifat perkata Allah Ta'ala tu tidak berharap, tidak bersuara lah. Tupah lagu mana bi an yuzila anhum. Tu orang panggil nak taswir pada kata yukallim. Ataupun betul lah nak taswir wazalika yukallimuhumullahu ta'ala bikalamin qadimin laisa biharfin wala sautin tu musawwarun
Dan bermula demikian itu berkata-kata akan hamba oleh Allah Ta'ala dengan perkata yang qadim, yang tidak berharap dan tidak bersuara tu, digambarkan dia dengan sekira-kira bahawa yuzila anhum. Dihilangkan daripada mereka itu hamba tu al-hijaba, akan dinding, akan tirai. Mana hijab situ hijab maknawi lah. Hingga mana? Hatta yusmi'uhu. Hatta yusma'ahu atau hatta yusmi'uhu. Sehingga mendengarlah mereka itu atau diperdengarlah mereka itu akan kalam Allah Ta'ala tu. Yang qadim tadi. Yusmi'uhu atau yasma'uhu. Diperdengar atau mendengarlah mereka itu. Ibad tadi tu. Akan kalamullah al-qadim tadi tu. Kalam Allah Ta'ala al-qadim yang tidak berharap, tidak bersuara tadi tu. Itu menjalani di atas pendapat Imam Abul Hasan al-Asy'ari lah tu. Qaul Asy'ariyahnya, sifat perkata Allah Ta'ala tu maujudun, ada. Wa kullu maujudin yasihu an yasma', an yura an yasma'. Maka tiap-tiap perkara yang ada tu sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Dapat lihat, dapat dengar. Jadi Allah Ta'ala hilangkan hijab, maka mendengarlah oleh sekalian hamba tu sifat perkata Allah Ta'ala yang qadim. Gitulah. Tapi kata Imam Fakhrul Razi, wa qala al-Fakhrul Razi, dan telah berkata oleh Imam Fakhrul Razi, au bi an yasma'hum, atau dengan sekira-kira bahawa memperdengarlah akan mereka itu. Bi an yasma'hum, sekira-kira bahawa memperdengarlah akan mereka itu. Hamba tadi itu sautan, akan suara. Suara mana? Yadullu ala kalamihi, yang menunjuklah ia suara tu di atas sifat perkata Allah Ta'ala. Ini berlaku di atas salah satu pendapat Imam Abi Mansur Al-Maturidi dan ulama-ulama Maturidiyah. Maknanya Allah Ta'ala memperdengar ke suara. Mana Allah Ta'ala jadi ke suara. Tapi walakin hadha saut, akan tetapi ini suara tu la yunsabu ilallah, tidak boleh disebahkan kepada Allah Ta'ala, illa melainkan min jihati annahu makhlukun lahu, melainkan daripada pihak bahawasanya suara tu ialah benda dijadikan makhluk Allah Ta'ala, makhluk bagi Allah Ta'ala. Yang kata suara Allah jangan, mana suara tu ialah makhluk Allah, ciptaan Allah. Itu jangan kita kata suara Allah, dengar suara Allah, jangan. Berat tu nisbah kepada Allah Ta'ala suara tu. Lepas tu didengar akan hamba tu akan suara. Suara tu yang menunjukkan di atas sifat perkata Allah Ta'ala yang qadim tu, suara tu ialah makhlukun lahu, ialah makhluk bagi Allah Ta'ala. La annahu sifatun qa'imatun bidzatihi, bukanlah bahawasanya suara tu sifatan qa'imatan bidzatihi, bukan. Wala anna hadha saut huwa kalamuhu al-qadim, bukan juga suara tu ialah kalam Allah Ta'ala yang qadim, bukan juga suara tu ialah satu sifat yang berdiri ada di zat Allah Ta'ala. Lepas tu suara tu apa? Makhluk bagi Allah Ta'ala. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam ni ada disebut au bi sautin, atau dengan suara, atau pada kata bi kalamin. Atau pada kata bi kalamin. Maknanya pasal sepepak baru, bi ayyukallimuhumullah, bi ayyukallimahumullahu Ta'ala, dengan sekira-kira bahawa berkata-katalah akan mereka itu ibad Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bercakap dengan hamba dia tu dengan apa? Bisautin, dengan suara. Tubik suara lah di zat Allah Ta'ala. Tak. Bisautin mana? Sifat bagi saut. Yakhluquhullahu Ta'ala, yang menjadilah akan dia saut, akan dia suara tu Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Tu bukan suara tu sifatun qa'imatun bizatillah, bukan juga suara tu kalamul qadim, bukan. Suara tu bukan sifat ada di zat Allah Ta'ala, dan suara tu juga bukanlah orang panggil kalamun qadim, bukan kalam yang sedia, tidak. Karena suara-suara tu aradun yakumu bil hawa, suara tu ialah arak yang menumpang pada jirim udara, maka mustahil ada di zat Allah Ta'ala orang panggil arak.
Nah, kerana sifat hak ada di Allah Ta'ala tu sifat semati, bukan arak. Kerana arak tu bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, benda yang baru kedatangan. Maka kalam suara as-saut. Saut tadi, suara Allah Ta'ala bercakap akan hamba dengan suara di atas satu pendapat ulama kita ahli sunnah wal jamaah tu, bisautin yakhluquhullahu Ta'ala, dengan suara yang menjadilah akan dia oleh Allah Ta'ala. Tu sebab tu dia kata tadi, walakin hadha saut la yunsabu ila Allah Ta'ala illa min jihati annahu makhluqun lahu. Nah, akan tetapi ini suara tu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Ta'ala illa melainkan min jihatin annahu makhluqun lahu, melainkan daripada pihak bahawasanya suara tu ialah makhluk, benda hak dijadikan oleh Allah Ta'ala. Nah, makhluk bagi Allah Ta'ala, benda hak dijadikan oleh Allah Ta'ala lah. Tak boleh kita kata suara tu ialah satu sifat dia ada di zat Allah Ta'ala, dan tak boleh kita kata suara tu ialah kalam yang qadim. Dah. Maka bila sebut kata menjadikan suara, itu masuk dalam ta'alluq qudrat lah tu. Nah, tapi adakah orang panggil sama dengan Mu'tazilah ketika tu? Tak. Kenapa? Kerana humbinya sama. Mana? Humbi orang panggil pendapat Asy'ariyah dengan Maturidiyah ni sama. Mana? Mengisbatkan kalam yang qadim di zat Allah Ta'ala. Adapun Mu'tazilah, Allah Ta'ala bercakap dengan hamba dengan menjadikan huruf suara pada benda yang lain, pada sesuatu, tak kira lah menjadikan huruf suara tu dengan hal keadaannya tidak ada sifat perkata di zat Allah Ta'ala. Tidak menunjuklah oleh suara tu apa yang menunjuk di zat Allah Ta'ala itu sifat perkata tu, tak ada. Itu beza tu. Adapun kaum Maturidiyah ni yang mengatakan dengan bahawasanya Allah Ta'ala bercakap dengan hamba tu dengan menjadikan huruf suara, suara tu menunjukkan ada di zat Allah Ta'ala tu sifat perkata. Tu. Jadi orang panggil humbinya sama ya. Cuma Asy'ariyahnya direct selalu ke sifat perkata. Lepas tu lagu mana boleh dengar? Allah Ta'ala buka hijab. Buka hijab, tutup hijab ni pun masuk daripada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Membuka menutup ni. Tu. Nah, ada apa orang panggil Maturidiyah, satu pendapatnya ialah dengan makna Allah Ta'ala menjadikan suara. Maka suara bila didengarkan suara tu, suara ni lah yadullu alaihi, ayadullu ala kalamin qadimin tadi. Tu yadullu alaihi, yadullu ala kalamin qadimin laisa biharfin wala sautin. Menunjuklah ia suara tu di atas kalam perkata Allah Ta'ala yang sedia kala, yang tidak bersatu huruf dan bersuara, tidak berharap dan tidak bersuara. Ingat tu. Jadi orang panggil cabai dua tu, bidah tu, di khilaf tu orang panggil kalam masdari lah tu. Tapi dua-duanya mengisbat ke kalam nafsi. Adapun Mu'tazilah di awal lagi tak ada kalam nafsi. Walaupun nampak sama dengan Maturidiyah, mana menjadi ke suara. Tetapi suara itulah Allah Ta'ala bercakap tu dengan makna ijadul kalam. Bukan mutakallimun tu dengan makna yattasifu bisifatil kalam fizak, tak. Tapi ijadul kalam. Tu Mu'tazilah tak betul situ, kerana nafi, ingkarkan sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Yang tu habis. Wa qad yakunu, dan terkadang adalah ia kalamus saut tadi tu. Tu kalam bersuara tadi tu minal malaikati. Ialah daripada pihak malaikat faqat, aidunallah lah, bukan daripada Allah Ta'ala. Wa qad yakunu, dan terkadang adalah kalamus saut. Kalam qadim dah. Kalau kalam qadim tak ada apa lah, Tuhan sendiri buka hijab. Ini kalam saut. Kalam bersuara tadi tu. Wa qad yakunu, dan terkadang adalah ia kalam saut tu minhu, daripada Allah Ta'ala, wa minal malaikati, dan daripada para malaikat jami'an, semua sekali. Habis itu. Wa kaifiyatuhu, dan bermula kaifiatnya, kaifiat hisab, tata cara orang panggil, kira-kira ke orang panggil amalan makhluk ni mukhtalifatun, tidak serupa lah, bersalah-salahan, makna tak serupa. Akhirat esok di pada mahsyar kita tu dikira amalan kita hidup di dunia ni tak sama belaka, mukhtalifatun. Lagu mana mukhtalifatun? Faminhu, dan setengah daripadanya, daripada hisab tadi tu, al-yasiru, ialah yang mudah. Setengah daripada kira-kira amalan manusia di pada mahsyar tu, setengahnya dikira-kirakan dengan
kiraan yang mudah. Wa minhu, dan setengah daripadanya. Wa minhu, dan setengah daripadanya, daripada hisab tadi tu, ataupun daripada kaifiyat, boleh tak? Wa minhu, wa min kaifiyatil hisab. Nah, dan setengah daripadanya daripada kaifiyat kira-kira tu al-asiru, payah. Ada hak mudah, ada hak payah. Tu. Kira-kiranya Subai kata an-nasu indal hisabi, bermula manusia tu. An-nasu indal hisabi, bermula manusia. Ketika mana dikira-kira ke amalan mereka tu, salah sufirakin, ialah 3 segala fuak. Tu tabik itulah. An-nasu indal hisabi, bermula manusia ketika mana dikira-kira ke amalan daripada mahsyar akhirat kelak tu, salah sufirakin, ialah 3 segala puak. Mana firqatu satu puaknya, la tuhasabu aslan, tidak dikira-kirakan sejak daripada awal lagi. Ni orang panggil apa? Bi ghairi hisab. La tuhasabu aslan mana bi ghairi hisab. Masuk syurga tu bi ghairi hisab, tanpa dikira-kira. Tu satu puak. Wa firqatun, satu puaknya tuhasabu hisaban yasira. Nah, dihisabkan mereka tu akan sebagai kira-kira, akan sebagai hisab yang mudah. Tu hisaban yasira. Nah, akan sebagai hisab kira-kira yasiran yang mudah. Maka dua fuak ni, wahuma, dan bermula keduanya, firqah la tuhasabu aslan, firqah yang tidak dikira-kirakan semata-mata pada asal lagi, dan firqah tuhasabu hisaban yasira ni, minal mu'minina, adalah ia berlaku kedua-duanya daripada orang mukmin. Nah, tak berlaku langsung pada orang kafir dah. Tu. Tak berlaku langsung pada orang kafir. Nah. Tu orang panggil dikir tidak masuk syurga tanpa hisab. Tu la tuhasabu aslan, ayadakhulul jannata bighairi hisab ini. Dengan orang panggil tuhasabu hisaban yasira, dikira-kirakan dengan sebagai kira-kira yang mudah ni, berlaku kedua-duanya minal mu'minina, di kalangan orang-orang mukmin saja. Wa firqatun, dan yang ketiganya tuhasabu hisaban syadidan, dikira-kirakan manusia tu dengan kiraan akan sebagai kira-kira yang bersangatan payah. Yusuf okey gidah kerja. Tak asal lagi. Mari atas mesej dah tak. Pergi dah. Lepas tu tangguh pula. Apa? Kiai Maksum. Kiai Maksum suruh apa? Lepas tu macam mana awak nak bayar? Ya. Macam mana? Kiai Maksum. Aduh. Agak tahu dah. Tapi kalau tak cukup tu, saya tambah nanti. Itu bagai sekarang asal tak mesej dah bagi tadi dah. Selamat tinggal ustaz, saya pergi dulu. Doakan saya nak kerja ni. Tak balas lah saya balaslah hati gitu je. Mudah-mudahan harap boleh lah. Gitu. Ada Yusuf ya. Baik. Babu Khari bagi. Kiai Rifai bagi. Atau Kiai Maksum tak bagi? Tak tahu tu. Pak kira molek tu. Wa firqatun, dan satu firqah yang ketiganya ialah tuhasabu hisaban syadidan dah. Dikira-kira ke orang panggil kelompok yang ketiga ni hisaban syadidan, akan sebagai kira-kira yang bersangatan payah. Tu. Maka hak jenis yang ketiga ni yakunu fiha adalah yakunu minha, dan adalah daripada firqah yang ketiga ni muslim wa kafirun, muslimun wa kafirun, muslim orang Islam pun ada, wa kafirun orang kafir pun ada. Tu ada pun dua kelompok mana tuhasabu la tuhasabu aslan,
tidak dikira-kira ke sejak daripada asal lagi dengan tuhasabu hisaban yasira, ini tidak berlaku melainkan hanya untuk orang mukmin. Adapun tuhasabu hisaban syadidan, nah dikira-kira ke dengan akan sebagai kira-kira yang payah, yang susah, itu orang Islam berdosa pun ada, orang kafir pun sama Allah lah lagi je. Nah, gitu dah. Ini supaya azab tu, supaya iqab. Jadi seksa tu banyak bila kita mati ni. Dalam kubur lagi, bakit pada masyar lagi, beripung atas pada masyar lagi, berhenti atas pada masyar lagi, buka mahkamah Tuhan lagi. Hisab tadi tu setengah daripada azab dah di atas orang-orang yang derhaka pada Allah Ta'ala. Gitu dah. Habis itu, wa kaifiyatuhu mukhtalifatun faminhul yasiru wa minhul asiru. Nah, dan bermula kaifiyat kira-kira akhirat kelak amalan kita ni bersalah-salahan tak serupa belaka. Maka setengahnya kaifiyat kira-kira tu ada hak mudah ya kata, dan setengah daripadanya hak payah. Wasirru wal jahru, ada hak tersembunyi dan ada hak secara terang-terangan. Ada hak secara tersembunyi. Kira dah. Kira dah. Tak ada apa yang tahu. Nah, ada hak secara jahr, secara terang-terang. Oh, tengok ni weh, dia ni buat gapo ni, buat ni. Habis ya. Tu gak beraya habis luruh hai muka kita tu. Aib kita gapo semua tu habis. Yang ditunjuk habis kepada makhluk. Dah. Sebab itulah man ayyara li akhihi dzambin lam yamut hatta ya'malah tu. Nah, ataupun dalam hadis lain sebut kata, nah, man satara uyuba akhi muslim satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupkan akan aib saudaranya yang muslim, maka menutuplah oleh Allah Ta'ala akan aibnya pada hari akhirat. Nah, ni aib ni hak bahasa jenis dosa hak tidak mudarat pada orang awal lah. Nah, mana contoh seperti kita kata seorang itu minum arak seorang-seorang dalam rumah, itu aib dia tu. Nah, bukan duduk minum tengah jalan atau buat video ke ada, hidup minum arak seorang dalam rumah ya. Nah, ataupun dia tinggal semaya, dia semaya lewat ke, subuh gajah ke, nah, itu orang panggil aib hak bahasa bersifat peribadi. Faham tak? Tu. Atau berzina dengan pelacur pun termasuk ke? Nah. Tu dia tak sama berzina dengan orang panggil bukan orang hak pelacur tu. Tu bukan aib peribadi lah tu. Nah. Seumpama rogo ke berapa, tu bukan orang panggil aib peribadi tu. Progo bersiri, tak boleh, kena dedah. Nah, tu nama progo bersiri, kita tak boleh cerita aib dia. Sedap dia rogo anak-anak orang, adik-adik kita, kakak-kakak kita. Nah, jangan cerita orang aib tu, dosa tahu. Itu ni. Sudah tak cerita orang ni. Dia progo bersiri, tak boleh tu. Tu bukan aib sifat peribadi tu. Faham tak? Tu. Tu zina dengan pelacur ke, atau zina hak jenis suka sama suka, itu bahasa jenis aib peribadi tu. Nah, tu ada pun curi, merapok. Itu ke hak jenis aib peribadi, itu berkait dengan orang. Faham tak? Atau rogo anak dara orang. Nah, itu bukan aib peribadi lah tu. Nah, tu atau menyebar ke ajaran sesat. Nah, itu bukan aib peribadi tu. Wajib kena tahzir, wajib diberitahu oleh kepada orang ramai supaya menjauhi. Itu. Ni kadang-kadang kita ni tak tahu aib peribadi, aib hak bersifat tidak peribadi. Kita kira-kira tutup belaka, tak perlu ada polis lah. Nah, nak pergi report polis kata, saya ni cik nak ayat macam mana, tahu kalau cerita ke aib kata ni. Tak payah cerita, tak payah ada polis itu. Nah, tak boleh kena ceritalah. Nah. Tu. Ada pun kita pergi cerita ke orang kata, berat Hamdi subuh lewat. Tak boleh pergi nak jadi ustaz kot mana, subuh gajah ke 10. Itu aib peribadi tu. Maka orang ni menyebarkan aib orang lain. Dia ni lam yamut hatta ya'malah. Tidak akan mati dia sehinggalah dia sendiri yang memperbuatkan orang panggil aib tersebut. Dan akhirat esok tu apa buka juga aib dia. Jadi aib bersifat peribadi tu wajib kita kena tutup. Jangan kata aib orang lain, aib diri kita sendiri pun wajib kita kena tutup. Tu. Jadi kalau kita tak tutup aib orang lain, kita gitu bubuh oleh Facebook. Hati-hati dengan Hamdi. Nampak saja pelajar pondok tapi subuh lewat. Nanti ni. Nah, contoh. Nah. Atau beliau minum arak dalam
Dalam bilik beliau. Arak yang terkini, Timur kata. Tu Timur Hadi macam-macam nama orang Islam belaka lah ni ya boh. Itu aib bersifat peribadi tu tak boleh kita nak buka aib itu. Atau dia selingkuh dengan orang panggil kasih dia, kita pergi teropong tengok. Tu haram belaka tu. Ada pun Hamdi girogo kakak kita, itu bukan aib peribadi lah tu. Girogo adik tina kita, girogo kita nak sebarlah hati-hati dengan Hamdi, progo bersiri tu. Supaya orang tahu tu bahaya ni progo bersiri. Tu bukan aib peribadi tu teh. Itu sebab berbahaya kepada keselamatan orang ramai. Itu kena tahu tak aib peribadi tu, hak orang panggil bukan aib peribadi tu. Tu ada hak wasirru secara orang panggil rahsia. Wal jahru ada hak bahasa terang-terangnya. Hak sirru tadi mana secara tutup-tutup, secara senyap-senyap. Siap dah Isa. Orang tak tahu ke? Isa dah. Isa dah selesai. Dia tak nampak apa-apa. Itu. Wal fadlu ada hak jenis lipah kurnia. Dah lipah kurnia. Mana? Nak kira-kira kan maksud ngakak dah gulawanya. Tapi Tuhan ganda lagi amalan tu. Ganda lagi amalan ni. Biarnya berat orang panggil amalan hak baik. Atau syafaat kau mana ikut anda? Tu orang panggil fadlu lipah kurnia Tuhan. Wal adlu ada hak bahasa adil. Keadilan Tuhan. Tuhan nak menegakkan keadilan dia. Betul-betul. Tu. Betul-betul kena. Tu. Ada juga gitu. Ada hak lipah kurnia, ada hak betul-betul adil. Ya gini lipah kurnia ni misalnya supaya air ni kalau lipah tu orang panggil fadlu dia tu. Kita hidayahkan orang lipah sampai piring tumpah. Itu orang panggil fadlu. Kalau betul sama betul dengan kedudukan cawan sebesar saya cawan ni, itu orang panggil apa? Adlu, adil. Semua tadi tu ala hasabil a'mali, di atas sekira-kira segala amal hamba itulah. Fayaghfiru liman yasha'u, maka Allah Taala ampunkan bagi siapa yang dia kehendak. Wa yu'adzibu man yasha'u, dan Allah Taala azabkan akan siapa yang Allah Taala kehendak. Tak kira kembali pada kehendak Allah Taala. Allah Taala nak ampun siapa dia kehendak boleh. Tapi syaratnya orang panggil orang mukmin lah. Ada pun orang musyrik, orang kufur, orang musyrik, ada dosa syirik akbar, itu Allah Taala tak ampun. Dah. Tapi kalau orang mukmin, orang Islam, orang mukmin hak berdosa ni, maka adakah wajib neraka? Tidak wajib neraka. Lepas tu fi masyiatillah, dalam kehendak Allah Taala. Kalau Allah Taala kehendak nak ampun, dia ampun. Kalau Allah Taala kehendak nak azab, dia azab. Itu fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u, maka Allah Taala ampunkan bagi siapa Allah Taala kehendak, dan Allah Taala azabkan bagi siapa Allah Taala kehendak. Wa yakunu, dan adalah ia hisab kira-kira ni lil mu'minina wal kafirina, adalah ia tu bagi orang mukmin dan orang kafir. Tak kira kena belaka, orang mukmin pun kena, orang kafir pun kena. Insan nisbah nasia ke orang panggil mukmin kafir tadi wajinnan. Tu orang mukmin mukmin tu mukmin kafir tadi tu di kalangan manusia ke wajinnan atau di kalangan jin, tak kira. Tapi kata hisab tadi tu ba'da akhdhihim. Ba'da akhdhihimul kutuba. Ba'da akhdhihim al-kutuba. Kemudian diambil mereka itu akan segala kitab-kitab. Kitab-kitab apa? Kitab-kitab buku catatan amalan lah. Tu dalam ini kata wa ba'da syafaati. Tu dan kemudian daripada syafaat. Syafaat mana ni? Syafaatil uzma maksud sini. Dalam tengok dalam. Qauluhu syarihi ba'da akhdhihim al-kutuba. Kata hisab tadi tu bila berlakunya ba'da akhdhihim, kemudian daripada ambillah oleh mereka itu hamba al-kutuba akan segala buku catatan amalan mereka. Wa ba'da syafaati ay wa ba'da syafaatil uzma, dan kemudian daripada syafaatil uzma. Jadi kalau tidak berlaku syafaatil uzma, tak berlaku lagi dah orang panggil hisab tu. Duduk situ Tuhan jemur, Tuhan tahan ke di atas pada masyarakat tu. Lama mana manusia ni duk merayu-rayu dengan Tuhan, tolonglah bukalah, kalau neraka pun tak apa, kami tak sanggup duk ada pada masyarakat. Tuhan azab ke manusia hak berdosa tu di atas pada masyarakat dulu. Dengan mataharinya sejeka atas kepala. Dan matahari itu bukan untuk mencerah, memberi cahaya, bukan untuk menyeksa, memanah ke belegak kepala otak.
dalam keadaan manusia tu berenang dalam danau, dalam darah, dalam nanah dan sebagainya, dan manusia tu beripung. Nah, satu tempat tu seumpama berah dalam guning. Mana? Pala atas pala, kaki atas kaki, kaki atas pala itu. Tu. Maka hisab ni bila berlaku? Wa ba'da syafaati fi faslil qada'i. Kemudian daripada syafaat, yakni syafaatil uzma fi faslil qada'. Nah, pada orang panggil faslil qada' ni maknanya apa? Mahkamah ketetapan tu lah. Faslil qada' makna tepat hak nak jatuh hukum. Nak bercerah hukum. Fi faslil qada'. Habis. Kerana apa kau kata berlaku hisab ni kemudian daripada mengambil hamba tu akan segala buku-buku catatan amalan? Liqaulihi tu illa menepati dalil lah. Liqaulihi kerana firmannya Allah Ta'ala. Liqaulihi ta'ala. Allah Ta'ala firman lah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Al ayata ay iqra al ayah. Baca olehmu akan ayat tersebut ila akhir lah. Tu al ayat tu nak tu maf'ul bagi fi'il yang dihazaf. Dah. Fa amma kata Allah Ta'ala kan? Firman Allah Ta'ala fa amma man, maka ada pun bermula mereka utia yang diberikan kitabahu akan kitab catatannya nyaman tu biyaminihi, terima dengan tangan kanannya nyaman. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka selagi akan dihisab, dikira, dihitungkan amalan tu, amalan seorang tadi tu hisaban yasira, akan sebagai kira yang mudah-mudah. Tu dalil kata tu mahalus syahid tu. Bila diberi kitab tu barulah dikira. Gitu. Dah. Bukan kira dulu wi kitab dak. Nak wi kitab dulu barulah dikira-kira. Kalau wi kitab kau tangan kanan, maka fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, berpalinglah man tadi tu ila ahlihi kepada keluarganya man masruran hal kad asrono. Ye, gitu. Cara orang panggil itu for hot convocation tu dah. University tu kan. Bila habis dah mengaji boleh CJ tu kan, pakai baju orang panggil nak konvo tu, suka dia boleh CJ. Bahkan lebih pada tu lagi lah akhirat asal. Al ayata iqra al ayah. Habis itu. Wa istinah wa aisarul hisabi muhasabatullahi faqat aidunal malaikah lah. Tu habis itu. Wa aisarul hisabi, dan bermula mudah daripada hitung amalan itu muhasabatullahi faqat, ialah kiraan daripada Allah Ta'ala sahaja. Aidunal malaikah, malaikat tak masuk campur. Kenapa? Dalam dia kata li'annal ghaliba fiha, kerana bahawasanya kebanyakan padanya fiha fi muhasabatillahi tadi. Kiraan Allah Ta'ala sendiri hak buat tu, kebanyakan daripadanya tu al-afu, ialah kemaafan Allah. Tu kalau direct Allah Ta'ala hak hitung amal kita, kebanyakannya ialah al-afu, maaf, Tuhan maaf Allah. Ni hak kita naknya. Tapi kalau bukan capur tangan Tuhan dengan malaikat, siap ni. Tu hisaban syadidan, tuhasabu hisaban syadidan. Tapi kalau orang panggil hisab hak dipermudah ni, mana Allah Ta'ala sendiri hak hitung. Malaikat tak masuk capur. Kenapa? Li'annal ghaliba fiha, kerana bahawasanya kebanyakan fiha, ghalib padanya, pada muhasabatillah, Allah Ta'ala sendiri hak hitung ni. Al-afu, ialah kemaafan. Tuhan maaf. Tu. Sehingga mana kau ini rayah pada kata faqat? Tu. Rayah pada kata hanya Allah Ta'ala jua yang menghitung. Itu maknanya perhitungan kiraan amalan yang dipermudah tu. Hatta la ya'lama bidzalika, sehingga tidak mengetahuilah bidzalika, dengan demikian itu bidzalika muhasabatillah dia. Tu hatta la ya'lama bidzalika, sehingga tidak mengetahuilah dengan demikian itu, dengan hitungan daripada Allah tu, insun, oleh satu manusia pun,
wala jinnun, dan tidak mengetahui oleh seekor jin pun, wala malakun, dan tidak mengetahui oleh seorang malaikat pun. Nah, satu manusia, seekor jin, satu malaikat pun tak ada siapa dia tahu. Mana perhitungan kira Allah Ta'ala terhadap amalan seseorang hamba. Itu dia panggil hisaban yasir. Yaqulu lahu, berfirmanlah Allah Ta'ala baginya. Yaqulu lahu, yaqulu, firmanlah baginya hamba tu Ta'ala oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata mana ni maqalul qaw bagi yaqulu. Hadhihi sayyiatika, ataupun hazihi sayyiatuka, bermula ini ialah segala kejahatan-kejahatan engkau. Tuhan kata, qad ghafartuha laka, sesungguhnya telah benar-benar mengampunglah olehku akan dia sayyi'ah laka bagi engkau. Wa hadhihi, dan ini hasanatuka, ialah kebaikan-kebaikan engkau. Qad dha'aftuha, sesungguhnya telah benar-benar melipat kali gandalah olehku akan dia hasanat kebaikan laka bagi engkau. Tengok. Berhenti sakat tu ya. Maka kau tu berhenti sakat tu. Jadi Tuhan buka hijab. Tuhan kata gitu. Kita orang-orang hamba, orang panggil hisaban yang sirah tu, faham orang panggil Tuhan nak khitab pada kita gitu. Ni kejahatanmu aku apa? Ni kebaikanmu aku ganda. Seorang manusia pun tak tahu, seorang malaikat pun tak tahu, seekor jin pun tak tahu. Itu dia panggil hisaban yasir. Nah. Tu. Allahumma ja'alna minha. Ya Allah, itu jadilah kami ni daripada ni firqah yang termasuk daripada orang yang dihisab dengan mudah-mudah oleh Allah Taala. Hak mana amin tu masuklah mudah-mudahan. Hak mana tak amin tu ya tak say tu. Habis itu wala yakunu lil ma'sumina wallahu alam. Berhenti situ dulu. Lewat aku siapa ni siap lah Fokmung. Naik pelima lagi. Mana ni? Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam yajtami' hadzan naw'ani. Nah, hadzani naw'ani gitu. Wa illa, dan jika tidak apa? Wa illam yajtami', jika tidak dihipungkan hadzani naw'ani, akan ini dua bagai daripada perubatan. Nah, dia kata berubat ni ada dua jenis. Dua bahagia. Pertamanya makan ubat tu sendiri, yang keduanya patai ke hari tu. Tu annal mu'ajalatal maridi nisfani. Nisfu huwa dawa'u wa nisfun huwa lihtima'u. Itu. Annal mu'ajalatal maridi, bahawasanya berubat orang sakit ni nisfani, ada dua bahagia. Nisfun, satu bahagiannya huwa dawa'u, ialah makan ubat. Wa nisfun, dan satu bahagiannya ialah huwa lihtima'u, pantang daripada berpantang daripada larang-larangan. Gitulah maksudnya. Nah. Tiba-tibanya jika kita tak boleh berhipung kedua-dua. Tak boleh makan ubat dengan patai ni. Malaikat kena salah satu. Lagu mana? Falihtima'u bihi, maka berpantang larang dengan dia, dengan pesakit tadi tu. Bihi bil maridi tu aula, terlebih utama. Jadi seorang pesakit itu kalau dia tak boleh makan ubat dengan patai, dia tu boleh buat salah satu je. Nah, maka hak mana lebih aula bagi seorang pesakit, iaitu berpantang daripada larangan. Tu. Ketimbang daripada, berbanding daripada makan ubat tapi tak patah. Bedah ubat tu setengok, dua botol, 3 botol sekali teguk, tapi tak patah. Sakit duduk situ ke? Tu ada pun orang tu tak boleh makan ubat, tapi dia berpantang larang. Walaupun tak makan ubat, mudah-mudahannya hinggalah sakit dia tu. Kenapa tu ilak pada kata falihtima'u bihi aula? Ilak pada kata aula. Kenapa ke aula? Aulanya berpantang larang bagi seorang pesakit. Iz la yanfa'u, kerana tidak ada kemanfaatan. La yanfa'u dawa'un, kerana tidak ada manfaat makan ubat tu ma'atarkil ihtima'i, serta dengan meninggalkan pantang larang.
Obat makan tapi tak patah lagi. Tak boleh. Tak bermanfaat. Nah. Tu. Dia kata guana tak sembuh ubat kedah. Patah tak? Tak patah. Padan yang muka tu. Nah, memang tak sembuh. Lah muka tak patah. Tu. Walaqad yanfa'ul ihtima'u ma'at tarkid dawa'i. Dan sesungguhnya memberi manfaatlah oleh berpantang larang ma'at tarkid dawa'i, serta meninggalkan makan obat. Boleh? Ada manfaatnya. Seorang tu tak makan obat tapi dia patah. Tak makan malam, tak makan air batu mengikut abedeng. Tak makan benda minyak tak. Maka penyakit ya sembuh tak? Sembuh. Kenapa dia patah? Tu atas jalan adat lah ni cakap ni. Nah. Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mana? Aslu kulli dawa'in himyatu. Nah. Aslu bermula asal kulli dawa'in. Bermula asal bagi tiap-tiap obat itu al-himya. Baca mana tu? Al-himyatu ialah pantang. Tu. Al-himyatu ay al-hifzu. Tu. Al-himyatu mana memelihara, mana pantang. Nah, pantang. Bermula asal bagi segala obat itu ialah berpantang larang. Nah, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahu Ibnu Abi Dunya. Itu wa hadzal haditsu rawahu Ibnu Abi Dunya. Bermula ini hadis, meriwayatlah akan dia ini hadis oleh Ibnu Abi Dunya. Habis. Apa tu? Wal makna biha, dan bermula makna dengan dia dengan himya. Bermula makna pantang, memelihara, menjaga tu wallahu a'lam tu sirat tamrid tu. Nah, wallahu a'lam, Allah Taala lah Maha mengetahui. Annaha ialah bahawasanya al-himyata tadi tu. Pantang tu ialah tu. Apa? Tughni an kulli dawa. Tu tughni mana apa? Mengkayakan. Tu tughni ay takfi, mana memadakan an kulli dawa daripada tiap-tiap obat. Tak berajak dia pada tiap-tiap obat. Itu maksud. Tu bila kita batal. Bahaya dia sebut dalam pepatah pun dia sebut, tak tahu hadis kata Allah alam, cek baliklah. Al-wiqayatu khairun minal ilaji. Dah? Al-wiqayatu berpantang lagi. Nah, al-wiqayatu menjaga, mencegah, berpantang. Itu lebih baik daripada berubat. Betul tak? Tu pepatah dia sebut tu. Wallahu a'lam lah hadis kata wallahu a'lam. Abi walidha yuqalu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.